Waalaikumsalam. Allah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دعوني أنادي حبيبي ولا تعجلوني فعزلي حرام ولا تعجلوني فعزلي حرام. دعوني أنادي حبيبي ولا تعجلوني ولا تعذروني وعلي حرام. تعلم بكايا ونوح يا حمام. تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن سجوني دروس الغرام وخذ عن سجوني دروس الغرام. دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني وعلي حرام ولا تعذروني وعلي حرام. تعلم بكايا ونوح يا حمام. تعلم بكايا ونوح يا حمام. سكرت بخمر الهوى والغرام. سكرت بخمر الهوى والغرام. دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني وعلي حرام ولا تعذروني وعلي حرام. ومن كان مثلي معانا مضنا. ومن كان مثلي معانا مضنا بحب النبي لماذا يلام. بحب النبي لماذا يلام. دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني وعلي حرام ولا تعذروني وعلي حرام. وأدي لنحو المدينة حام. فؤادي لنحو المدينة حام. وقلبي تولى بخير الأنام. وقلبي تولى بخير الأنام. دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والود الحضر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه كرام صلى عليه محمد بكر بن عبد الله بن سعد الثاني وإلى الشيخ محمد وحمد أمين بدل البجر والأرواح وسلم المجر وسلم إبراهيم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والصمات الفاتحة أعوذ بالله من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الدنيا ومن صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكل الآفات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا من الله ما شاء الله أكبر بيد الله ما شاء الله لا يزيد صلاة إلى الله الحمد لله ربي وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها رمضان صغير يا أيها رمضان صغير اللهم رمضان رمضان لك الليل وتعين وزينا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله العليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله العليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن محمد رسول الله السيد الكامل والقادر لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطر رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطر رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد واستحيينا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا إن أعطانا وذلنا لا يخشي ضرنا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا إن أمرنا يا أقدارنا لا نرضى عيادا لله مولانا مولانا يا مولانا
سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا ومولانا أشهرنا الأجفانا ومن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا إلهي وبإيمانا وتمر من عدنا قلبنا وإنسانا لأقصانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا واشفى شعوانا وجرب سرعانا جمل وزي مرعانا ولا تضيق مسعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا وبدعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم البدر الحضر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه والبيت الكرام خصوصا في كتاب الامام تاج الدين ابن عبد الاسكندري والى وحي العلم الفضل وخبر كمل الشاه زين العابدين بن محمد الفضاني سقط الله تعالى بقاسه كرامه رضوانه من الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال سنة رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلوم بضان آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hikam Melayu halaman 70 ya kan? Di bawah ya kan? Bermula ya kan? Bermula. Halaman 70 paling bawah baris ketiga kurung itu bermula. Ini masih perkataan musannif lah. Bermula dua pekerjaan. Bermula dua pekerjaan ini apa? Suruhan Allah dan tegah Allah. Maksudnya itu. Bermula dua pekerjaan ini melazimkan akan engkau dalam mendirikan ubudiyah, kehambaan bagi Tuhanmu. Itu tinggal banyak titiknya. Jadi lazim dua pekerjaan ini, suruhan Allah, tegah Allah, itu melazimkan kita itu kehambaan ubudiyah. Itu maksudnya kehambaan. Kehambaan itu napa nang disuruh oleh Allah, gawi nang dilarang tinggalkan ya kalau kurang hamba ini bahasa kitanya sesuruhan. Istilah sesuruhan itu apa jar bos? Nah itu tah. Ngalih jualah lamun kita kada bersifat kehambaan ini terkadang disuruh Allah sembahyang kada mau.
nya kada merasa hamba biasa lawan kada takutan api neraka dua buting ya kalah nya bilanya orang merasa ubudiyah kehambaan itu takutan dan masih benar inya merasa tadi ubudiyah jadi melazimkan ubudiyah lah. Jadi waktu kita nang disuruh Allah Ta'ala atau lazimkan dalam hati kita aku nih hamba pengnilai mas ya ampuni hamba kedua nilon Allah nang nina dilarang Allah kedua nih nah itu orang ubudiyah itu melazimkan akan engkau dalam mendirikan ubudiyah bagi Tuhanmu tiada lain jadi kada ada lain lah kita ubudiyah itu semata-mata takut dengan Allah lalu kehambaannya rububiyah itu Tuhan lah ubudiyah itu hamba itu tak wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali Allah Ta'ala liya'budun menyembah aku itu sudah an ya'budun itu ternyata hamba ya'budun itu menyembah ya'budun belawasan tiada lain maka manakala dimudahkan Allah kedua itu suruhan dan tegah dimudahkan Tuhan non kita nih bagimu dan didirikannya engkau dalam meliharakan segala hukumnya bila orang telah diberi Allah Ta'ala anugerah mudah nang dua ini nang disuruh Allah to nyaman menggawi nang disuruh nang ditega Allah Ta'ala nyaman meninggalkan nah berarti orang itu dipeliharakan Allah segala hukumnya tahunya tadi tapi lamun orang kada dimudahkan Allah ngalih bener nang disuruh Tuhan tuh ngalih gawi nang ditegah Tuhan tuh nyaman gawi nah memang orang kada dikehendaki Allah dan itu aja sudah kita nenek kita duduk di jalan kebaikan kalau nah itu sudah tahu kita kehambaan diberikan Allah taufik hidayah nikmat yang paling besar lah kita itu diberi Allah Ta'ala kawa ibadah itu paling besar paling besar itu kawa ibadah dan ditunjuki tinggal pulang dah jimnya dah apa kita lelang kada berguru mengaji nih nukar kitab di pasar baca sendirian dituhuki aja apa dah ngajarkan orang dituhuki apa tadi dituhuki oh memaham sekolah kareda juga mengaji bebarang-barangnya kitab bahari tapi kalau berguru man syaihu ban syaihu malah setu syaihu man la syaihu bas setu syaihu jalan Nabi barang siapa kalau berguru maka syaitan gurunya alhamdulillah dan ditunjuki engkau bagi demikian itu tinggal punya kadanya mengarangnya apa salah mencetaknya di Surabayanya mencetaknya nih gua punya kada tahu juga kasihan mesin dan ditunjuki engkau bagi demikian itu maka sahnya telah dibesarkannya lah nikmatnya. Nah, namun kita nih sudah ditunjuki Allah Ta'ala ke jalan yang bagus-bagus, maka di lalu besar aja nikmat Tuhan kelihatannya. Dibesarkannya lah nikmatnya yaitu nikmat Allah. Dan kita atasmu, ya kan? Kita tuh dapat banyak benar ya kalau manusia itu kadang mensyukuri nikmat Tuhan. Ya kan? Wa qalilun min ibadiyas syakur sangat sedikit ya Allah Ta'ala hamba itu nang berterima kasih lan aku wa qalilun min ibadiyas syakur Tuhan juga mengadakan dalam Quran wa qalilun min ibadiyas syakur berarti dikit mana persentasinya hamba Allah itu nang bujur-bujur berterima kasih banyak sembahyang sunat lah di rumah
kita tambah syukur lan Allah, banyak mengucap tasbih Al-Quran, tanda kita syukur lan Tuhan. Jadi ibaratnya harta pian tadi, nikmat Tuhan pian tadi kada hilang, nikmat kesehatan kita sudah tetap aja di bawah begini. Dibesarkannya lah nikmatnya atasmu dengan taufiknya, tolongan Allah lah. Tolongan Allah bagimu dengan mendirikan pada yang dikehendaki daripadamu. Nikmat Allah Ta'ala nampak dikehendaki Allah Ta'ala. Halaman 71 sudah. Dan kata setengah orang yang muhakik, ya kan, orang yang ahli hakikat, radhiyallahu anhu, bermula kaum yang sampai mereka itu kepada halnya tiadalah tinggal bagi mereka itu dalamnya akan mendoa. Sampai halnya lah perbuatan tadi, tiada tinggal mereka itu akan berdoa, kada berdoa, dan tiadalah meminta dalam yang memberi manfaat, dan tiada dalam yang menolak mudarat. Maka jadilah doa mereka itu pada pekerjaan lebaran sekira-kira hati mereka itu sekali-kali, karena mereka itu sekali-kali karena makhluk, maka berkata dalam doanya. Nah iyalah, jadi kita tuh minta manfaat dengan Allah, minta tolakan mudarat dengan Allah, lalu doa bubuan wali-wali tadi, muhaqqiq tadi, Allahumma rizqna husnal adabi, tuh husnal lah, Allahumma rizqna husnal adabi ma'aka fi jama'il ahwali. Ini bagus banget dia ulang doa. Yalah, Allahumma rizqna husnal adab ma'aka fi jama'il ahwal. Minta bagusakan lan Tuhan nih, minta lan Tuhan, minta bagusakan adab lawan sidin dalam segala hal. Nyasidin juga memberi adab mengbagusnya Allah Ta'ala juga. Jadi kita minta nyasidin. Kan manusia ini banyak ada adab tadi, macam-macam kurang adab tadi. Jadi Allahumma rizqna husnal adabi ma'aka fi jamil ahwali. Buat ini doanya itu kita akur sembahyang bagus anu adab lan Allah Ta'ala, kadang plus kita lan Tuhan. Nang kaya nang semalam minggu tadi ialah Allah Pak sembahyang Tuhan Allah mainat dua gol wajah Allah mainkan rezeki bisa main panjil ho bilanya lang rezeki nih Tuhannya di langit turunkan. Wa in kana rizki wa mafil ardi fakhrijuhu, bila dalam bumi keluarkan. Wa in kana bakaridu wa in kana bakaridu, maka bilanya sejauh parakan. Nah gitu dah potongannya, potongan bepaksaan potongannya tuh bepaksaan. Kasiakan Tuhannya jabatin di langit turunakan dalam bumi ini anu keluarakan yang jauh parakakan. Nah doa sembahyang duha biar amalan orang anu toh tulak haji tulak umrah nang karena kawa kesana itu tak bayang duha nenek sembahyang duha nang paling abdolnya tuh paling banyak 12, nang abdolnya 8 ya kalah. Ayatnya wasyamsi wadduha walam wadduha atau wadduha alam nasrah atau kuliah alam kulwallah wakat durokatnya tak atau kuliah aja seberataan menggawinya tuh na abdul benar jam 9 lamun babinian di rumah bapak nang digawi baik sembahyang duha ya kan mun lalakian ada nang digawian nah punya sampatakan bayang duha nenek bagus benar itu tah. Lamunnya orang pedagang tuh yang sikap benarnya meningkat. Lamun orang berpangkat cepat benar pangkatnya naik. Lamun orang tuh alim sikap benar pamuritasnya tuh.
bayang buhan. Cuma tak mun kawa kita ya lah. Nang bagusnya tuh sembahyang duha kesan apa aja mendekatkan diri kepada Allah supaya ikhlas kita tuh tinggi. Lamun orang yang biasa tuh supaya sikap tinggi ya barang aja ya dulu ya kah apakah supaya nang cepat mana ini sudah mun kita nang sudah tinggi sudah ada pengertian kita setiap ibadah itu qasad hati kita tuh bertakarrub kepada Allah itu jasa tinggi benar sudah ikhlas. Jadi kadang lagi nang ria-ria teh bertakarrub dengan Tuhan paparak. Ya bila kita beribadah itu parak menolong Tuhan. Bila kita telah membaca Quran itu sama ujar Nabi bercakap-cakap dengan Allah. Bila membaca salawat sama Allah bercakap-cakap dengan Nabi. Allahumma rzuqna husnal adabi ma'aka fi jamil ahwali. Artinya hai Tuhanku munnya hai tele potongan hai ya kan bagusnya itu apa? Iya Tuhanku ta'ala. Ya Rabbi itu pangjar apa? Sama aja ya Tuhanku juga artinya. Allahumma pang ya Tuhanku juga. Ya kan? Hai Tuhanku, karuniai beri maksudnya ulun olehmu akan kami baik adab dalam sekalian ahwal dalam segala hal apa aja ulun Tuhannya supaya bagus adab ulun biar minta ulun biar ini kita minta dengan Allah Ta'ala yalah minta bagus adab karena ujar Nabi kebanyakannya orang masuk aksar berkhul jannah taqwallah husnul khuluq. Kebanyakannya jadi Nabi masuk surga itu orang yang takwa kepada Allah dan orang yang bagus perangai adab baik lawan Allah atau lawan manusia dua buting. Jadi kadang-kadang istilahnya banyak bisi ilmu atau keturunan ini kadang-kadang dua butik ini takwa kepada Allah dan orang tadi bagus perangai dan bagus perangai ini biar tahu lagi di akhirat itu barat benar timbangan barat biar bisi sebuah manusia itu dua kata itu barat timbangan kalau bagus pulang perangai kita sehari-hari ini bagus selain Allah dan manusia itu membarati pulang timbangan kan di padang mahsyar. Timbangannya biar nak tahu nak kaya bumi ini panjangnya. Panjang benar kalau ditimbang orang. Betimbang lah jauh betimbang di sana. Jibril yang menjaganya. Maka kadang kalau dia ke korupsi atau ditapal-tapal hakimnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang maha bijaksana nang Allah Ta'ala tuh sifat sidin adilun yang adil ya kan? Kenapa Tuhan abano orang itu masuk surga dapat rahmat Allah, kenapa orang ini masuk neraka keadilan Allah itu ya. Kenapa aja kada lawan amal mun nyalon amal aja Tuhan nyawa adanya kaum menapus surga dan nenek dikit bener nyomo mulai berapa tahun gak beribadat dosa banyak benar lun tuannya lun amal lun kada jajanya lun rahmat unda tapi rahmat itu wasilahnya amal soleh amal soleh. Jadi lamun kita telah beramal soleh adanya harapan masuk surga gitu aja adanya sudah harapan cuma jangan bertapak dada lah udah masuk surga dada penghuni surga sudah aja rasa bilanya kita tahu rasa sasak sudah ibadah kada bagus hati kita lagi itu aja atau kada rasa banyak dosa magennya lagi nenek ini liwat karasnya hati rasa kada banyak dosa ya bila orang kada banyak rasa kada banyak dosa nih beribadat kan santai aja kada banyak dosa kenapa banyak dalam rumah aja tapi dalam rumah datar aja mandiri macam-macam ada. Jadi rasa kurang. Tunjuki jadwal tadi. Maka manakala ditunjuki engkau bagi adab dalam segala ahwal daripada tiada
keberatan, makasanya telah besarlah nikmat Allah atas. Nah, besar nikmat Tuhan kita dapat hal tadi. Dan dikaruniai engkau barang yang engkau tuntut akan dengan segera, karena bahwasanya engkau dalam muradnya. Dan ketahui olehmu bahwasanya hamba itu terkadang dikaruniai, diberi Allah khususiat dalam ilmu. Nah, jadi ada juga orang ini khususiat diberi Tuhan ilmu, uninya karunianya dan amal. Tiada hal, nah tapi hal karena hal tadi adabnya kita tadi. Dan terkadang ditentukan padahal tiada amal. Dan terkadang dibuat Allah bagi hamba antara segala makomat, segala makom dengan tadi, makomat itu segala makam ilmu, amal dan hal. Siapa ya ini ya? Walillah Ta'ala Abi Yazid Al-Bustami, pangkat sidin Qutbul Ahwal, nyaman Qutbul Maqam lah Syabul Qadul Jalani. Itu peningginya maqam, ngarannya Sultan Aulia. Nah kedua bang Qutbul Ulum itu Abi Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Seluruh ilmu kutubnya itu Imam Ghazali. Adapun Qutbul Ahwal kutubnya itu Abi Yazid Al-Bustami. Nah itu dah Yazid Al-Bustami. Tiga ikung walid inilah memiliki makamnya lain-lain. Kalau kedudukan tadi yang paling tinggi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Abah Sidin ini kedua-duanya lah Abah Sidin Habib, Mama Sidin Syarifah. Keturunan daripada Sayyidina Hasan. Nah itulah, itu mulianya Habib lah. Ya kah mulianya Habib, karena Habib itu apa? Jujunya Rasulullah dan banyunya Rasulullah, karena kawan digatok-gatok pian Habib ini kita ketulah. Ya Habib itu darahnya itu sudah darah Nabi. Jadinya walaupun awam Habib ini itunya sudah selangkah menang. Bilanya bertakwa alim dua langkah. Nah ini bisa benar bila mana Habib ini. Makanya jangan tangkap pun Habib wak darah ini. Ya kah? Dulu Habib Hasan Bahasim yang anggang tahu kalau pian. Dan Guru Wahab, Guru Samsuri bahari ditangkap orang ya kalah, di penjara orang, lima ikung orangnya kalima-limanya suul khotimah dan wak darah. Sidin bingung Sidin, tapi Allah Taala bertindak. Arwah Guru Wahab, padahal orang aliman ngaran janji masuk penjara kayak masuk janji hidup kada kawa. Walaupun Habib tetap menjanji masuk penjara, ada karena sin apakah dipitnah akan apakah. Jadi pasan arwah guru kita lah di Pelesari lah nanti kumpul, jangan sekali-kali menyakiti habaib atau curiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahayanya waktu kita mati, bilanya belum mati kena apakah matinya kada kau mengucap syahadat. Aku menyakiti cucuku ya Rasulullah. Makanya jadi Islam salah hukum padahkan jadi tanggung jangan diapa-apai. Ya kah? Itu jangan dua langkah. Kada kawa diapa-apai. Jujur Rasulullah. Ya kalau Siti Fatimah Zahra juriat Nabi ya kah? Kesian mulai Sayyidina Hasan Bahari, Sayyidina Husain. Juriat Rasulullah ini sering banyak didengki orang. Dibunuh orang Bahari Sayyidina Husain. Dipanggal orang iri dan kita sampai ini ya kah sampai ini mun nyapian terpanjang umur melihat tajagana gitu aja. Insyaallah kita doakan ya kalau nama menyakiti Nabi cucu Nabi mudah-mudahan kita kan dan mudah Allah Taala tak melapangkan sidin tidak ya kah melihat Habib ya kan kayak orang maling mama setetik punya mata. Iya, kesian cucu Rasulullah, kesian. Nabi menangis biar melihat cucu sedikit kita. Iya, nang balannya kada bampian lah. Iya, corona piananya mulai jalilah bang. Iya, biar vaksinnya tetap Allah Taala marah.
Bisa vaksin ini meracuni kan matian ketularan ya ampun benar soal negara kita nih kita ini kan bisa daya upaya pian apa lang pengharap doa silahul mukmin doa itu senjata orang beriman itu gunakan ya kah mana ada bisa doa said baca adakah pian mana kita baca malam Jumat kira-kira tanggal sempat lawas tak kira-kira banyak kayak nama kira-kira lah kesian saja Allah subhanahu wa ta'ala laisa siapa dengan makom tadi ke-10 ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بالدعاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم halaman berapa nih? Tanassal bentukah? Ya. Halaman 57 di bawah. Dan tersebut di dalam riwayat bahwa Dajjal itu keluar dari negeri Asfihani, Iran. Asfihani, Iran. Dan sertanya 90.000 daripada Yahudi, dan ialah yang terlebih sangat fitnah atas segala manusia namanya Masih, ya Pak, dengan hak Masih, ya, yang tiada bertitik hak, maka bertitik, karena bahwasanya meratakan akan muka bumi dalam 40 hari, dan dinamakan pula dengan Masih kho, dengan kho yang bertitik, karena bahwasanya hilang salah suatu daripada dua matanya dan tiada tetap butanya, maka terkadang pada mata kanan dan terkadang mata kiri, dan baginya beberapa bukit daripada biji-bijian makan hingga kacang pulnya adalah apa ya, kacang kina, dan sertanya rupa surga dan sertanya rupa neraka. Dajjal tadi membawa, maka neraka itu surga dan surga itu neraka, menipunya. Yani orang yang masuk neraka Dajjal itu masuk ia surga akhirat. Bila orang yang masuk neraka Dajjal berarti orang tadi kena dalam akhirat masuk surga. Ini kesian lah hidup di akhir zaman yang gini nah. Tetamu di Dajjal ini nenek. Kita memang tetap ada ya kah, lawas sekali lagi ya kah, anak buahnya keluaran, anak buah Dajjalnya keluaran sudah, bosnya belum lagi, nah itu dah, bosnya belum lagi. Mana apa kita berdoa mati lah sikap ya kah, bina anak tu ya kalau bina sudah fitnah benar sudah itu aja. Kayak guru Hadrawi sih, berdua laki bini sih belikan, ya kah, Hadrawi dua laki bini sih banyak banget sudah nih ulama-ulamanya belikan ya kah, guru Juhudi sudah bakiawan, itu aja sih rancak banget itu, bang berdua sih saja kemana mana berdua sih. Guru Hadrawi ini sih sama tadi Makkah. Perguruan Sidin, saya Yasin Al-Badani, Sayyid Muhammad Al-Maliki, ya guru kita sekumpul itu nang lain-lain. Saya Syekh Abdul Karim Al-Banjari, di Makkah saya lawas 13 tahunan sekolah. 65 umur Sidin lah, 65. Di Gang Sabrina situ kalau anak Sidin ada majelisnya di seberangan anak pom ya kah. Hadrawi setinggi satu mana sih garing ya kah, garing.
nyaman benar sedilah sama khotimah tadi. Dan orang yang masuk surga Dajjal itu masuk ia neraka akhirat, menyuruh ia akan bawa langit itu hujan, maka hujan ia, dan menyuruh makan bumi itu bawa tumbuh, dan menyuruh makan bumi itu bawa tumbuh, maka tumbuh ia. Sebelah masuk ia akan sekalian memmalingkan Baitul Maqdis dan Madinah. Nah, kadang masuknya Baitul Maqdis dan Makkah dan Madinah, ini tiga mulia inilah kada masuk di bawah tenggelam Jorja, tenggelam ini kada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah. Nih kada masuk. Nanti tiga ini dipelihara Allah Taala lah daripada Dajjal. Dan Jabal Tur, Jabal Tur ini apa ya? Tur Sina di Mesir. Di mana kalah ini di Mesir Jabal Tur Sina ini? Bahari Nabi Musa munajat ran Allah Taala. Nang wa kallama Musa taklima, itu ayatnya tak. Dan bercakap-cakap Nabi Musa kalau takliman akan sebagai perkataan, tapi Nabi Musa hancur. Ada tahan nang laisa kabisrihi wa wasifun alimita, ada tahan nang Allah Ta'ala itu berkata-kata bukan dengan huruf, bukan dengan suara ya kalah. Mun Allah Ta'ala itu diartikan kalaman itu perkata-kata, berarti Tuhan sama lawan kita lawan pandir ya kah, bila harfin walau sautin, bila harfin walau sautin, tidak pakai huruf dan tidak pakai suara. Laisa kabisrihi wa wasifun itu jalan dalilnya. Maka imam bapak ada kawan di lupa rupakan, ya kan? Ada kau di lupakan. Mun kawan, gini kira-kira oh nih kita kan boleh kafir. Gini kira-kira aja betul lah tuh kira-kira kawan itu pak. Kau bandel kau suara. Kalam Al-Quran itu kalamullah itu kalam majazinya hakikinya itu kada kawan. Ada pakai bawa suara lah. Itu dah. Dan Jabal Tur baginya oleh seorang laki-laki daripada ahli Madinah. Maka berkata Dajjal itu bagi laki-laki itu, adakah engkau beriman dengan aku? Maka jawab, iya tiada aku beriman. Maka disuruh bunuh ia akan dia. Nah, bilanya kada beriman lawan Dajjal dibunuh, maka menghidup ia akan dia. Dan berkata baginya, adakah engkau beriman akan daku? Maka jawab, iya tiada aku beriman. Tiada bertambah aku pada engkau, melainkan yakin pada engkau itu dusta. Orang iman kuatnya aku ini kada percaya kapura jadi dusta. Maka menjumpai akan dia ke dalam, maka mencampak melempar ia akan dia ke dalam api neraka. Maka jadilah ia atasnya surga. Jadi bila orang itu masuk neraka Dajjal, padahal ini neraka Dajjal hakikatnya termasuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mun orang hidup karena di akhir zaman pas tetap Dajjal kini bang adanya banyak mana kena nompat Dajjal. Bilanya kada beiman jadi jalan neraka percaya nomor ke dalam neraka. Padahal neraka Dajjal ini hakikatnya apa? Surga. Kita melihat neraka takutannya, padahal itu surga. Tipu dayanya. Allah Ta'ala juga inilah nama nyuruh ini kada jalan apa bang. Kalau mau uji iman manusia tadi. Kepada jalannya anak pendusta lah. Kenapa jadi dusta? Nang surga ini neraka, nang neraka surga. Itu dustanya aja, tipu dayanya. Ya jalan sama lah minggu tadi bilangnya cucuk aja orang nang pendusta itu Dajjal ini. Nah, ya apa karena dasar wujud Dajjal pendusta. Jadi bila orang pendusta tuh kada apa kita nyamati Dajjal dasarnya. Dajjal ini aja. Napa? Dari mulai Dajjalnya jujur sama dusta orang. Kalau orang pendusta Dajjal aja sampai ke bapak. Pas saja sudah. Dan kata Qillah bahwasanya laki itu adalah hadir, dan sahihnya bahwasanya lain itu hadir, dan tiada mengarasi atas yang lain. Bermula awal hari dengan segala hari itu seperti setahun, dan satu hari seperti sebulan, dan satu hari seperti sejumat, dan yang tinggal segala hari itu seperti hari kami. Inilah sembah mereka itu ya Rasulullah.
apa kami berbuat pada segala hari yang panjang ini? Sabdanya Nabi, kira-kira akan olehmu baginya akan segala waktu dengan ijtihad kamu karena ibadah dan dengan disandarkan kepada Baghawi. Cerita daripada Asma binti Yazid Al-Ansari, berkata, ya adalah Nabi SAW di dalam rumahku. Pada satu hari maka menyebut dia akan Dajjal. Nabi ini mengisah Dajjal di rumah Asma binti Yazid Al-Ansari, menyebut dia akan Dajjal. Maka sabda ia bawa dulu padanya itu 3 tahun ditahankan hujan. Bilanya Dajjal ini hendak turun 3 tahun jar Nabi dulu hujan kada turun, kada si hujanan. Nah ini karena nang iman goyah, iman goyah. Tiada 3 tahun ditahankan hujan di para langit. Tahun yang pertama ditegakkan hujan di para langit itu 1 sulus hujan, dan bumi itu 1 sulus tumbuh-tumbuhannya, dan tahun yang kedua ditegakkan langit 2 sulus hujan, dan bumi ditegakkan 2 sulus tumbuh-tumbuhan, dan tahun yang ketiga ditegakkan langit sekali-kali tiada hujan, dan bumi tiada tumbuh sekali-kali, maka tidak tinggal segala yang punya kuku yang pecah, kuku pecahan sebarataan bakana banyu lagi taring kayak banyu, dan tiada tinggal segala yang mempunyai kuku yang tidak pecah dari segala binatang melainkan binasa ia. Dan bahwasanya setengah pada sangat penuh, sangat fitnah itu bahwa datang Arabi. Nah, ya kah? Fitnah banyak benar sudah. Datang Arabi maka berkata Dajjal itu baginya, ubarkan makandaku, jika engkau hidupkan bagi engkau akan onta engkau. Janganlah. Nyaman kipian pelawas lalu. Dan engkau ketahui bahwa engkau itu Tuhan engkau. Maka saud laki-laki itu bahkan maka dirupakan dia bagi laki-laki itu umpama ontanya terlebih elok ia barang yang ada dulunya, nisbah yang susunya dan apa dah timbangnya kah. Dan datang laki-laki yang lain pula, sungguhnya telah mati saudaranya dan bapaknya. Maka berkata Dajjal itu, khobarkan olehmu akan daku jika engkau hidupkan bagi engkau. Ketahui olehmu bahwasanya aku itu Tuhan engkau. Maka berkata bahkan maka merupa baginya oleh syaitan umpama saudaranya dan bapaknya. Kemudian keluar Nabi SAW karena hajatnya. Kemudian kembali bermula kaum itu dalam duka cita daripada barang yang mencederai akan mereka itu dengan dia. Maka bersabda ia, jika keluar ia dan aku dalam kamu, maka aku mahajahkan akan dia, dan jika tidak aku dalam kamu, maka bahwasanya Tuhanku itu mengganti akan aku atas setiap orang yang mukmin. Telah berkata Asma, maka aku kata, ya Rasulullah, bahwa kami itu kami ajibkan akan sebagai ajibnya, maka tiada kami buta roti akan dia hingga kami lapar. Betapa dengan orang yang mukmin, maka sabda Nabi SAW memalai akan mereka itu oleh barang yang memalai akan ahli langit daripada tasbih dan takdis. Nah, jadi hujan Nabi kan hari waktu Dajjal datang tadi, orang mukmin tadi membaca tasbih dan membaca alhamdulillah. Jadi kada lapar barangnya waktu menghadapi Dajjal tadi. Dan bersalahan ulama pada nama yang berkata kaum itu Sa'ib ibn Sa'id yang bangsa Yahudi diperanakan dia pada zaman Nabi SAW. Dan situ jadi dulu. Dan riwayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbana sallallahu mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
أمين الله كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا إخلاص في طلب العلم بجميع الطاعات اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا حسن الأدب بجمعك في جميع الأحوال اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وعلى آل النار اللهم ارحم نبينا والمرسلين اللهم اجدنا بالعلم وزدنا بما أخرجنا بتواجبنا بالعافية اللهم رحمة ومرض ولا تكلنا إلى أمر ضربة عين وسدي لنا شأننا كله ولا إله إلا يا رب الراحمين اللهم إنا من أرادنا بسوء من الجن والإنس والوحش من بشر أو سلطان وسوسد فرد النظر من دجاز وقلوب بجواز بكم من الرجل إلى الرجل سندع والجبل يقطع بألف أمن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه ومنكم قبل كريم